हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही रहम कर, करम कर, अपने फजलो करम से हम तमाम लोगों पर अल्लाह एहसान के मामले नसीब कर दे और हमारी जिंदगियों को खैर खूबियों से तब्दील फरमा। परवरदिगार हमारी जिंदगियों में रहमतें अता कर दे। अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकतें अता कर दे। मेरे मालिक, जो अज़्म हम लेके बैठे हैं अल्लाह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में अब्दुल गफ्फार साहब और उनके अहलिया अनीस फातिमा साहिबा को दर्जे अव्वल में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार तमाम 43 डिवीजन के अवाम नास के दिलों में अल्लाह गफ्फार भाई की मोहब्बत को पैदा कर और उनके हक में वोट डालने को उनको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारा अज़्म किसी मुफाद परस्ती के लिए नहीं, कौम के लिए आगे बढ़ना, कौम की खिदमत करना, कौम की तरक्की की तरफ जाना और महल्ले को डेवलपमेंट करना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना हमारा ये अज़्म है। मेरे मालिक, हमारे दिलों को राजों को तो जानने वाला गफूर रहीम है। अल्लाह तो अपने फजलो करम से अपने रहमत के साये के सदक़े में मोहतरमा अनीस फातिमा साहिबा ज़ौजा मोहम्मद अब्दुल गफ्फार साहब को दर्जे अव्वल में कामयाबी अता कर। अल्लाह तो ऐसे लीडरों को मुंतखब कर मेरे मालिक, जो कौम के लिए हर वक्त चौकन्ना रहने वाले, काबिल तारीफ मोहताज नहीं, उनके खिदमात हैं तो जानने वाला है। हम अपने जबानों से लफ्जों को अदा नहीं कर सकते। परवरदिगार है अल्लाह तो रहम करम का मामला अता कर और दर्जे अव्वल में कामयाबी अता कर। 11 फरवरी को तमाम 43 डिवीजन के अवाम नास के दिलों में सिर्फ ये अज़्म लेके वो लोग घर से बाहर निकले कि परवरदिगार फ्रूट बास्केट को जो है वोट डालें। ऐसा ही तो रहम कर दे और अपने रहमत और अपने करम से दर्जे अव्वल में कामयाबी अता फरमा। मैं तमाम लोगों का शुक्र तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो अब्दुल गफ्फार भाई की मोहब्बत में जवान बच्चे भी हैं, पर्दानशीं खवातीन भी हैं। ऐ अल्लाह, जो लोग और गैर मुस्लिम भी हैं, जो लोग इनके लिए जो आगे आए हैं, उनके घरों को अल्लाह खुशियों से माला माल कर दे, सबके सेहत में तंदुरुस्तियां अता कर। ऐ अल्लाह, सब जो बच्चे बेरोजगार हैं और जो लोग मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह अगर गफ्फार भाई अपने रहमत से और अपने फजल से अगर जीत गए, ये अज़्म उनका रहेगा कि इंशाअल्लाह ताला तमाम नौजवान बच्चों को अल्लाह रोजगार मिलने का वादा है। परवरदिगार ऐसा ही तो रहम कर दे। वोट फॉर किसको डालना है हम सबको भाई? वोट किसको डालना है भाई? हमको किसको जिताने का है? ये सब अपने दिलों में जो है अज़्म रखिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आएंगी और सबके घरों में खुशियां आएंगी माशाअल्लाह। परवरदिगार या आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम रह निकलेंगे।
హలో 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 ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడుకుందామండి, దాని తర్వాత వెళ్ళిపోదాం. ఆకలి కూడా అవుతుంది, టైం కూడా చాలా అయిందండి. ఈ రోజు ర్యాలీకి లాస్ట్ డే మనం రూల్స్ ప్రకారం తొందరగా ర్యాలీ కంప్లీట్ చేసుకొని మన ఇంటికి చేరుకుంటామండి. అందరితో ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి, రూల్స్ ప్రకారం మనము ఎలక్షన్స్ కొట్లాడాలండి. రోడ్ల మీద కూడా ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ ఉండదండి. రూల్స్ పాటించాలి. ఈ రూల్స్ మన కోసమే, మన రక్షణ కోసమే రూల్స్ పెట్టిరండి. మీరందరూ సహకరించాలి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఉండదండి. నేను అందరితో ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి, ఎలక్షన్స్ వస్తాయి, ఎలక్షన్స్ ఖతం అయిపోతాయి, మనం కలిసి ఉండాలి. రేపు మనకు ఏమైనా అయితే మన చుట్టుపక్కల మనతోనే ఉంటారు. నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, యూత్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఎలక్షన్స్ ఇవాళ ఉంటే రేపు పోతాయి, మనం కలిసి ఉండేది ఇక్కడే, మనం అందరి కోసం ఉన్నాం. రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఎవరు ఏమైనా చెప్పండి, మీరు కోల్ ఉండండి. టైం విల్ షో ఎవ్రీథింగ్, టైం విల్ షో ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, 2 నిమిషాలు నేను మాట్లాడతానండి. ఇప్పుడు మన టైం స్టార్ట్ అయింది. बड़े छोटे बुजुर्ग सब रैली में आए, ये बता रहे कि अभी गौतम बेटा सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने वाला है, किसी की मस्ती नहीं। आप देखिए यहाँ पर एक ऑटो चलाने वाले भाई आज भी वोट कर रहे हैं। और डेवलपमेंट कहाँ है बताइए? लोग बोलते कि ये नहीं करे, वो नहीं करे, ये नहीं करे। भाई 18 साल में आप लोग क्या करे? मैं तो अभी लगाम पकड़ा हूँ, डेवलपमेंट का लगाम अभी मेरे हाथ में आया और बहुत कुछ बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा, आप तलाश में रहेंगे भी मगर कोई चीज नहीं मिलेंगी। डेवलपमेंट क्या है ये मेरे यूथ से पूछो, मेरे बड़े बुजुर्गों से पूछो। मैनिफेस्टो क्या है, मैनिफेस्टो बताओ। मेरे पास मैनिफेस्टो है, मैं हर किसी के लिए काम करूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए काम करो, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ो, क्योंकि ये सब मेरे फैमिली मेंबर से, मेरे घर के मेंबर से, मेरे फैमिली वाले हैं। इनमें किसी को भी कुछ तकलीफ हुई तो सिर्फ मैं आगे बढ़ूंगा और मेरे साथ मेरे गौतम बेटे की यूथ आप सबके लिए है। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा मैनिफेस्टो में बताऊंगा, हर बूढ़े बुजुर्ग के लिए मैं हूँ, आप लोगों के वास्ते, हर चीज के वास्ते, यूथ डेवलपमेंट के वास्ते, वुमेन डेवलपमेंट के वास्ते। और कोई भी स्कीम्स आए, कितने लोगों को साधारण सर्टिफिकेट्स नहीं है, कितने लोगों को ओल्ड एज पेंशन नहीं है, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं है, कई लोगों के राशन कार्ड नहीं है, कई लोगों को स्टाम्प्स नहीं मिले। खाली 2 स्टोर लेकर फोटो डाल लेना बड़ी बात नहीं है। आप घर घर जाओ, घर में पूछो कि आपके पास क्या कमी है। आप घर पे पहुंचो, लोग कारपोरेटर के घर को नहीं फिरना, कारपोरेटर आपके घर को फिरेगा इंशाअल्लाह। आप एक मौका दीजिए, हम बताएंगे डेवलपमेंट क्या है। और दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि गफ्फार भाई यानी कि फ्रूट बास्केट को वोट देने से वोट खराब होता होंगे, ये सब अफवाहें हैं। हारने के डर से घर घर फिर के ये अफवाहें फैला रहे हैं। आप
आप इसके ऊपर तवज्जो मत दीजिए, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करिए। अगर मेरा सर्टिफिकेट डुप्लीकेट होता तो इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर देता था हमारा, आज हम इलेक्शन लड़ते हुए नहीं थे। और ना मैं ना मेरे यूथ कोई बिकने वाले नहीं है। हम लोग हर कोई यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आए और ना हम किसी को कॉम्प्रोमाइज होंगे और ना हम किसी के सामने झुकेंगे। हम इलेक्शन लड़ रहे और इंशाल्लाह हमारी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीतने वाले हैं। अल्लाह हाफिज। వచ్చేసిందండి, రేపు ఉన్నది, ఎల్లుండి మార్నింగ్ 7 o'clock కి ఏం చేయాలి ఉన్నది, ఏం చేయాలి 7 o'clock కి మార్నింగ్ వెళ్ళి దేనికి ఓటేయాలి గట్టిగా చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. మన ఓటు మీ అమూల్యమైన ఓటు పుట్టుకుంటే వేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించండి. అమ్మా అక్క చెల్లెలు మీకు ఒక మాట చెప్తున్నామమ్మా, మనం పొద్దున చేసే శాస్త్రం దాకా మనం పనికి వెళ్ళి వచ్చే వరకు మన పిల్లల గురించి మన భవిష్యత్తు గురించి ఎవరు ఆలోచించడం లేదండి. ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వండి. మీ అందరికీ ఏమేమి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వచ్చిందో అవి అన్ని మీ ఇంటి దాకా చేరుతామండి. నేను హామీ ఇస్తున్నా అందరి కోసం. ప్రతి అక్క చెల్లెలకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ, ఏమైనా పెన్షన్స్ ఉన్నా కానీ, ఏమైనా సదరం సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నా కానీ, ఏదైనా ఒంటరి మహిళకి పెన్షన్స్ కానీ ఏదైనా మీకు అవసరం ఉన్నదంటూ మేము చేస్తామండి. మీ గురించి మీ ఇంటి దగ్గర వచ్చి పని చేసిస్తాం. ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి మాకు గెలిపించగలరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి మీతోని. ఇంకొకటి, మా గురించి తప్పుడు ప్రచారం అవుతుందండి. మా గురించి ముందు వచ్చి తప్పు ప్రచారం చేస్తుందండి. గఫార్ భాయ్కి ఓటేస్తే ఓట్ వాల్యూ ఉండదని, గఫార్ భాయ్ జైలుకి వెళ్తారని చెప్తున్నాండి. ఇవన్నీ తప్పు, అన్ని తప్పు. ఓడిపోయే భయంతో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతాను. వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు గోదాం కదా ఇబ్బంది కాదు, వాళ్ళకి తెలిసింది. మేము ఎలక్షన్ లో ఉన్నాము, ఎలక్షన్ కొట్లాడుతున్నాము, కాంటెస్ట్ చేస్తున్నాము. మరి ఇంకో శుభవార్త, 100% మనం గెలుస్తున్నాం. మనతోని ఓట్ల పవర్ కాదు, ఆశీస్సుల పవర్ ఉన్నది, దీవెన పవర్ ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కరు పరేషాన్ ఉన్నోళ్ళు దేవునికి మొక్కుకున్నారు గఫార్ భాయ్ గెలవాలని. ఆ పవర్ మా దగ్గర ఉన్నది, అంటే సుప్రీం పవర్ మా దగ్గర ఉన్నది. దేవునికి దైవం మాత్రమే ఉన్నది. మా అక్క చెల్లెలు అందరూ కోరుకుంటున్నారు దేవునికి. నా కోసం నేను ఎంత అదృష్టవంతున్నదో, మా వాడల్లో ఎంత నాకు ప్రోత్సహించి నాకు సపోర్ట్ చేస్తుండ్రు, నేను వాళ్ళకు పేరు పేరున కృతజ్ఞత చేసుకుంటున్నాను. మేము ఎలక్షన్ లో కొట్లాడుతున్నాము. మేము ఎవరికి కమిట్మెంట్ చేయలేదు, మేము ఎవరికి అమ్ముతున్నాము, మేము గెలుస్తున్నాము. కొద్దిగా తక్కువ ప్రజలు చేస్తాను, మీరు నమ్మద్దు దీనికి, మీరు ఎవరికి దీనికి నమ్మద్దు. ఓకే बच्चों, जेम्स बॉन्ड का नंबर क्या है? 007। एक बार बोल दो, 007। जीत किसकी है? जीत किसकी है? एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, इलेक्शन के दिन भी हर बूढ़े नौजवान सबका जोश ये रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये जोश कम होने वाला नहीं है। हम भारी मेजॉरिटी से गोदाम होते हुए हम जीत के आ रहे हैं। और एक चीज चलिए अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे एक छोटी सी रैली कंप्लीट करके घर में चले जाएंगे।
हेलो हेलो पूरे लीडरों को बोल दो देखो ये अम्मा का पेंशन अभी तक नहीं आया। 18 साल के डेवलपमेंट में ऐसे बड़े बुजुर्गों का पेंशन नहीं आ रहा। फिर बात करते डेवलपमेंट की, तुम घर तक नहीं पहुंच सकते और महल्ले की जिम्मेदारी डेवलपमेंट की। तुम्हारा इंटरेस्ट महल्ले में क्या है पूरे महल्ले वालों को मालूम है। और नाहक के जो है ना ऐसी पब्लिक बड़े बुजुर्गों को परेशान कर रहे हैं आप। ये दावा मत करो कि गरीबों की खिदमत करे, गलत दावे मत करो। जितने भी वादे करे पूरे बोकस वादे हैं आपके। आपको सिर्फ अपने मतलब के ऐसे कारपोरेटर है आप, पब्लिक की खिदमत नहीं करे आप। देखिए ये अम्मा आपके पास आए नहीं आए, क्यों नहीं करे आप इनका? जब आपके हाथ में पेन पावर था, हर चीज थी आपको, ऐसे लोगों की खिदमत करना ना, क्यों नहीं करे ऐसे लोगों की खिदमत? अब आप जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह आगे भी चल के। पब्लिक कोई बात पे भरोसा नहीं कर रही और जो है ना ऐसे लोगों की खिदमत के वास्ते इंशाल्लाह ताला हमारे को भेजे। हम जीतो या हारो इन लोगों की खिदमत में है। నమస్తే అండి అందరికి నమస్తే। ఈరోజు క్యాంపేజన్ లాస్ట్ డే ఉన్నది। మేము ఈ రోజు కూడా ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి పెద్దలకు, పూజలకు, పిల్లలకు, అమ్మ తల్లులకు అందరూ కలవడం జరిగిందండి వాడలో। ఈ అమ్మ లెక్క ఒక 50 మెంబర్స్ ఈ రోజు మాకు కలవడం అయింది। అమ్మతోని పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ రోజు వీడియో చేస్తున్నాము। అమ్మకి ఏజ్ వరకు కూడా పెన్షన్ రాలే। గతంలో ఉన్న కార్పొరేటర్ ఇంటికి అమ్మ ఎన్నిసార్లు తిరిగింది అదే అమ్మ చెప్పింది, చాలా బాధ అయింది మాకు। ఈ రోజు అమ్మ బాధ మీ ముంగట రావాలని ఈ వీడియో తీస్తున్నామండి। ఇటువంటి ఓళ్ళకు మేమున్నాము, దేవుని దయ వల్ల మేమున్నాము, మేము ప్రజాసేవలకు ఉన్నాము। మీ ఇంట్లో ఏదైనా పెన్షన్స్ ఉండని, ఉర్దూలా పెన్షన్స్ ఉండని, సదరం సర్టిఫికేట్స్ ఉండని, ఎటువంటి అయినా కానీ షాదీ ముబారక్ ఉండని, ఏమైనా ఉండని మేము మీకు మీ ఇంటి దగ్గర వచ్చి మీకు కంప్లీట్ చేసి ఇస్తామండి। ఒక్క అవకాశం మాకు ఇచ్చి గెలిపించగలరని మానవేయండి। నమస్తే అండి। 2-3 సార్లు పోయినా నాకు భర్త లేడు, బతకడు రాయలేదు। నా కొడుకు ఒక్కడు, మేము ఇళ్ళకి రాయి, ఇల్లు లేదు మాకు। 2-3 సార్లు పోయినా పోతే రాత్తమ్మ రాత్తా అన్నాడు, రాయలేదు। మరి కలిసిద్దామా మీ ఇంటికి? ఒకసారి నచ్చిందా? ఒక్కసారి కలిసాడు, ఏమన్నారు మరి? నేను రేపు రాస్తా రేపు ఆ రేపు మరి ఇప్పటి వరకు రాలేదా? ఇక తెప్పుకోలేదా ఏమన్నా విన్నారా? అమ్మా మీరైతే కలిసింది కదా, ఆయన బాధ్యత ఏమున్నది? మీ కాళ్ళు నొప్పి ఉన్నది, మీ హెల్త్ మంచిగా ఉంటది, ఆయన మీ ఇంటికి వచ్చి అడగచ్చు కదా। ఆయనకు మీలాంటి వాళ్ళతో పని లేదు। మేము తెలుగు వాళ్ళము, మీరందరూ ఒక్కటే। అమ్మా ఈ మాట తప్పు అమ్మా తల్లి, నేను అటువంటి కాను। మీరు ఒక్కసారి మా గురించి తెలుసుకోండి। ఇగో వీళ్ళున్నారు, అందరు ఉన్నారు ఇక్కడ। అట్లా కాదు, తెలుగు ముస్లిం హిందూ అట్లా ఏం లేదు, మనందరం ఒకటే, మనందరం ఒకటే అమ్మా। అందరినీ పోతే గదే వెళ్తుంది। గెలిచినాక కాదమ్మా, గెలిపించుకున్నాం ఇన్ని రోజులు మనమే కదా, అది మనం చేసిన తప్పే, మనం గెలిపించుకున్నాం, మనం చేసిన తప్పే। అందరూ ఒకటే కదా। ఆయన నెల రోజుల నుండి వీళ్ళు రాత్రి పగలు కష్టపడుతుంది। వీళ్ళు అమ్మాయిలు ఆడవాళ్ళే కదా, హిందువులే కదా, వీళ్ళకి అడగండి, వీళ్ళకనే వాడాలో తెలుసుకోండి మా గురించి। కాదు, అందరం మనం కలిసిమెలిసి ఉంటేనే మంచిది। మనం 24 మంచిగా చాలు, పోయేటప్పుడు ఏం తీసుకోపోము।
మన నాలుక మీ మంచిగా ఒక్కడితోనే మేము గెలుస్తాము, నువ్వు ఆలోచించి ఓటేయాలి. అన్న మనకు వాడలు ఉంటాడు. నేను చేపిస్తాను మీకు అయితే పెన్షన్. ఇట్లా కరోనా వచ్చినప్పుడు చనిపోయిండు అయ్యా, పెన్షన్ రాయినాకంటే కరోనా వచ్చినప్పుడు చనిపోయింది. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మీకు రాలేదు. అమ్మ నీ పెన్షన్ అన్న ఉన్నాడు, నువ్వు భయపడకు. నేను చేపిస్తామ్మా, సరేనా? అన్న నేనైతే మీ ఆమెనే కదా, నా మీద పెట్టుకో నమ్మకం, సరేనా? నేను చేపిస్తా, మళ్ళీ నేనే వస్తా మీ ఇంటికి, సరేనా? ఏం టెన్షన్ పడకు. ఒక నిమిషం వినండి. ఇక్కడ లైవ్ లో ఉన్నారు, అమ్మగారి దగ్గర వచ్చడం కలవడం జరిగింది. కరోనాలో అమ్మ వాళ్ళ భర్త చనిపోయారండి. అప్పటి నుంచి ఒంటరి మహిళ ఉన్నది, విధవరాలు ఉన్నారు. అమ్మ లాంటి వాళ్ళకు మీరు ఏదైనా సహాయం చేయాలంటే మా పార్టీకి ఓటేయండి. మా పార్టీ చూసుకుంటా అండి. సీరియల్ నంబర్ల 7 అండి మాది. ఒక్కసారి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి. మీరు ప్రతి ఇంటికి చేరలేరు, మీరు ప్రతి ఇంటికి చేరలేరు, కానీ మేము ఇటువంటి అవసరం ఉన్న వాళ్ళకు ఇంటింటికి వచ్చి వాళ్ళ పనులు చేసిస్తామండి. మీ ముంగట మేము ప్రామిస్ చేస్తున్నామండి. ఇటువంటి వాళ్ళకు సహాయం చేయాలంటే ఒక్కసారి మాకు ఓటేసి గెలిపియండి. మేము మాతోని ఎంత అవుతుంది, నేను కాదు గోదాంపట్ట యూత్ మొత్తం వన్ సైడ్ ఉన్నదండి. వాళ్ళందరికీ ఇటువంటి అవసరం ఉన్న వాళ్ళకు మేము ఇంటింటికి వచ్చి పని చేసిస్తామండి. మీ అందరు దీవెనలు కావాలి అమ్మ. ఒక్కసారి మా గెలుపు కోసం మీరు ఆశీర్వదించండి అమ్మ. ఉన్నారా? మేము మీ పెన్షన్ పని పెడుతున్నామమ్మా. మేము గెలిచిన తర్వాత ఫస్ట్ మేడం పని పేరు రాసుకోండి. దాంట్లో మేము ఇంటికి వచ్చి మీ పెన్షన్ ప్రాసెస్ ఏమున్నది మేడం మేము చేపిస్తాం. ఓకే, మాది ఇది గుర్తుండాలండి. మా సీరియల్ నంబర్ 7 అండి. ఇంటి పేరు సీరియల్ నంబర్ 7. 7 నంబర్ బ్యాలెట్ లో 7 నంబర్ మాది. ఏమన్నారు? మరేమన్నారు? ఒక్క నిమిషం అమ్మ. ఆయన గెలుస్తున్నారు. ఇదిగో. ఇది పెట్టేద్దాం నాకంతే. అమ్మ ఒక్కటే, మీ బాధ పబ్లిక్ తెలియాలని పెట్టాలి. మీలాంటి 100 మందికి సాయం చేయడం కోసం వచ్చింది. భయం ఎందుకమ్మా? తప్పు చెప్పినా నువ్వు పోయినా ఆపలేదా? మరి అది చెప్పిండు కదా, తప్పు అయితే ఏం చెప్పాలి కదా. ఇంకొకటి మీకు ఒకటే మాట్లాడతామా, మేము వచ్చినాము, మేము మీకు పెన్షన్ చేపిస్తాం. మాకు ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వండి తల్లి, ప్లీజ్. ఒక్కసారి అవకాశం ప్లీజ్. మీలాంటి 10 మందికి సాయం చేసిన అవుతారు. మీ ఒక్కొక్కరితోనే మేము గెలుస్తాం కావచ్చు. ఒక్కసారి నేను పెన్షన్ చేపిస్తాం, రాసుకుంటున్నాం మీ పేరు. ఒక్కసారి అవకాశం రాముతో కూడా కలుస్తాం. ఓకే రైట్ అమ్మా. మీరు భయపడకండి, ఎవరు కూడా ఏం చెప్పను. వాడ మొత్తం మీతోనే ఉన్నది, మీరు ఒక్కరు లేరు. భయం ఏం లేదు, ఉన్నదే చెప్పినావు. భయం ఏం ఉన్నదమ్మా? అమ్మగారు